बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, जनूबी अफ्रीका ने इंडिया नूं 4 विकटां तो हराता ते 359 रन का जिहड़ा टारगेट सी ਉਹ ਵੀ जनूबी अफ्रीका ने चेस करके सब ਨੂੰ हैरान करता। तो विराट कोहली की गल की जाए तो दूजी सेंचुरी उन्होंने बनाई है। तो गौतम गंभीर ਨੂੰ ਇਹ पैगाम दिता है कि ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ खिलाड़ी ਹੁੰਦਾ है ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਲਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੇਕਵਾਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੈਂਚਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੈਰਸਿੰਗ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਣੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਨੇ? ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਐਡਨ ਮਾਰਕਰਮ ने 110 रन बनाए। फायदा हो गया IPL खेडन का, क्योंकि एक फ्लैट ट्रैक लभदा है तो बड़ा अच्छा चेस किया। ड्यू फैक्टर का भी उन्होंने फायदा चक्या। तो 110 रन की उन्होंने इनिंग्स खेडी है तो 4 छक्के तो 10 चौके लाए ने। उन्होंने नाल कार्बिन बोश ने भी 4 चौके लाए ने तो 29 रन बनाए ने। तो की वजह है, क्यों इंडिया हारती पई है? इहदा गरूर जिहड़ा है क्यों जिहड़ा खाक च मिलदा पिया? साडे नाल तौसीफ साहब मौजूद ने। तौसीफ साहब, है जिहड़ी शर्मिंदगी इन्हां नूं चकनी पई है, इन्ना वड्डा टारगेट देकर भी, की वजह समझदे हो तुसीं? देखो जी, बहुत शुक्रिया मुफाज तुहाडा, तुसीं मौका दिता एक मरतबा फिर। ते सब तो पहले ते वेखना बिल्कुल जरूरी है कि वजूहात ने जिहड़ी इंडिया दी शिकस्तियां वजह बन रही ने ते मुसलसल हार मिल रही है। ते सब तो वड्डी जिहड़ी शर्मिंदगी है ना, वो है कि तुसीं होम सीरीज दे विच हार जाओ। क्योंकि होम सीरीज दे विच बड़ा एडवांटेज हुंदा तुहानूं, तुसीं पिच अपनी मर्जी दी तैयार करदे हो ते बंदे भी उस कंडीशन दे मुताबिक तुसीं खिलांदे हो। हुण वजूहात अगर गल करिए, वजूहात को नजर नहीं आती ऐसी, लेकिन सब तो जिहड़ी मेरे मुताबिक है कि देखो, इन्हां कोल एक वड्डा बॉलर सी बुमराह हुण ODI ज्यादा खेडदा नहीं, क्योंकि जाहिर गल है इंजरी ते बहुत ज्यादा मसाइल हुंदे ने खिलाड़ियां नूं। ते बुमराह दा एक्शन ऐसा है कि वो ज्यादा हुण क्रिकेट खेड नहीं सकदा। दूजी मैनूं यह गल समझ नहीं आई कि मोहम्मद सिराज क्यों नहीं खेड रहे सन ते हर्षित राणा खेडदा पिया सी। अर्शदीप सिंह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट। मोहम्मद शामी भी नहीं खेडता पिया, काफी देर तो मोहम्मद शामी ते बाहर कीता उन्होंने। तुसीं देखो कि अगर मुसलमान खिलाड़ियों की गल करिए तो उन्हां दे खिलाफ भी किते ना किते तासुब ते शिद्दत पसंदी नजर आती है बोर्ड दे विच ते खिलाड़ियों दे विच। तुहानूं पता है कि टेस्ट प्लेयर सरफराज जिहड़ा उन्हां दा टेस्ट प्लेयर सी, उन्होंने भी सिर्फ इस वजह तो बाहर करता सी कि टीम दी या डग आउट दी जिहड़ी गल्लां ने वो लीक आउट करदा, हालांकि वो सरफराज नहीं हैगा सी। फिर तुसीं देख लो मोहम्मद शामी जिहड़ा हैगा उन्होंने बाहर बिठाया। फिर मोहम्मद सिराज नूं कदी अंदर लैके आंदे ने, कदी बाहर लैके जांदे ने। मोहम्मद सिराज बहुत अच्छा बॉलर है। तो दूजी सब तो वड्डी गल है कि देखो, जिहड़े खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका दे, वो IPL जिवें तुसीं भी हुणी गल कीती है, वो IPL खेडदे ने ते मुसलसल खेडदे ने। इंग्लैंड के खिलाड़ियों की गल करिए, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों की गल करिए ते आस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की गल करिए, ते सारे तकरीबन IPL दे विच आंदे ने। जाहिर गल है पैसे की चमक हैगी है जी। ते अफ्रीकन खिलाड़ी जिहड़े हैगे ने वो यूज्ड टू हैगे ने इंडियन कंडीशंस दे नाल। ते तुसी सिर्फ अगर फ्लैट विकेट्स बना के तुसी ऐ समझदे हो कि असी 350 बना लांगे, 450 बना लांगे। तुहानूं याद होएगा आस्ट्रेलिया दे नाल मैच सी अफ्रीका दा, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਪਲੱਸ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 450 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 435 ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਚੇਸ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦੇਵ ਵਰਗੇ ਬੋਲਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 350 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਲੈਟ ਵਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਬੂਮਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਨਾ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹੇ 'ਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਬੂਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੋਲਰ ਹੋ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਤੇ ਬੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੈਟਿੰਗ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਫੀਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 350 ਕਰਕੇ ਮਿਸਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਡਮ ਮਾਰਕਰਮ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਰੀਕਨ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਚੋਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਚੋਕ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, 3-4 ਖਿਲਾੜੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਇੰਜਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਰਗਰ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ, ਬਰਜਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੂਜ਼ੀ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਡਿਜ਼ੋਜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਸ਼ਪ ਮਹਿਰਾਜ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੋਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੀ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 17 ਰਨਸ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਮੈਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੋਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਸ਼ਪ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲਾਂ ਡਬਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਚੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਖਿਲਾੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਸਿੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਰੀਕਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਚ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿਤਾਤਾ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਵੀ ਜਿਤਾਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਗ ਲਾਪੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਵਾਤਾ, ਉਹ ਕਰਵਾਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਹੀ ਟੀਮ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਸੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਚ ਡਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਖਿਲਾੜੀ ਮਿਸ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਖਿਲਾੜੀ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਖਿਲਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਅਗਾਰਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਕੋਚ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਅਗਾਰਕਰ ਚੀਫ ਸਿਲੈਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸੂ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਆਪਣੀ ਰਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਹੁਣ ਕੋਚ ਹੈਗਾ। ਕੋਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, T20 ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੂਸਟਅਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਭਜਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ODI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਲੈ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ E ਟੀਮ, A ਟੀਮ, ਸਾਡੀ ਤੇ A ਟੀਮ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਰਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ A ਟੀਮ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ
ਟਾਈਮ ਭੈੜਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਆਲਦੋ ਇਹ ਹੋਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਮੈਚ 'ਚ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 70% ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਫਰੀਕਨ ਟੀਮ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੌਸੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਰੀਨ ਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਫੁੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੈਕਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਚਰੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਟ ਹੋਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਰੀਨ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਕੋਰ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਤਹ ਰਹੀ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਖਿਲਾੜੀ 11 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 332 ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 350 ਕਰੋ, 360 ਕਰੋ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 434, ਫੇਮਸ 434 ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ 434 ਚੇਸ ਕਰੇਗਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ 359 ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੱਲ, ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਲੜਕਾ ਰਿਤੂਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀ 200 ਰਨਸ ਦੀ, ਤੇ 14 ਓਵਰ ਜੇ ਪੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਤੂਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 400 ਸਕੋਰ ਰੈਪੁਰ ਦੀ ਅੱਛੀ ਬੈਟਿੰਗ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਉਹਦੇ 8 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਡੇਜਾ 24 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ 27 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੱਛਾ ਖੇਲਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਸਕੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਤੇ 35, 36 ਜਾਂ 40 ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਜਡੇਜਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 380 ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ 380 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮਾਰਕਰਮ ਨੇ ਚੌਥੀ ODI ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, 100 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਪਤਾਨ ਟੈਂਬਾ ਬਵੂਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਵੂਮਾ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਲੱਕੀ ਕਪਤਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਵਨਡੇ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਵੂਮਾ ਨੂੰ ਬੋਨਾ ਆਖਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਬਵੂਮਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬਚ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਮਤਲਬ 359 ਕਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਮੁਫਾਸਲ, ਚਾਹੇ ਡਿਊ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਚੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 350 ਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਜ਼ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ 332 ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰੋਫੀ ਜਿਤਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿਤਾਤਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਲਾਪਦਾ ਰਹੇਗਾ?
ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਗ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਚ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਬੇਟ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕੋਚ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਦਾ ਕੋਚ ਨਾ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਡ੍ਰੈਵਿਡ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ। ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਇਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਕੌਣ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਾ BCCI ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ BCCI ਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ IPL ਦਾ ਕੋਚ ਜਿਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ KKR ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਮੈਨੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰਸ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਗਵਾਸਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰਸ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤਿਕਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਗੌਤਮ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲੈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਗਿਆ ਸੀ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਿਪਸ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ RCB ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡਣ ਦੀ। ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੜਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 83-84 ਦੇ 100 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੱਲ 53ਵਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਦਾ 100 ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 25,000 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ 359 ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਡਬਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਚਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ, ਇੱਕ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ KL ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਲਡਿੰਗ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ। अच्छा देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ना हुआ है शाह का मसाइब फिर है इतराता वगर ना गौतम की आबरू क्या है। ये फिर BCCI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਟੈਸਟ 'ਚ, ਨਾ ਵਨਡੇ 'ਚ, ਨਾ T20 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 2027 ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ BCCI ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। BCCI ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਗੰਗੂਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੌਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੋਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ BCCI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ 2027 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣਗੇ? ਅਗਰ ਇਹ 2027 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਦਮ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਆਜ਼ਮ ਟਰਾਫੀ, ਉੱਥੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬੱਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇ 80 ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ 200 ਸਕੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
मुफाज साहब बड़ा अच्छा फाइनल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ 88 ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਕੰਪੈਕਟ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ बैट्समैन नजर आया। साथ ज्यादा स्कोर नहीं कर सकिया, साथ वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर है। 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਸਕੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਚਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਰ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਟਰੈਕਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਰੈਕਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਉਂਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੇਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹਕ ਹੋਵੇ, ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਹੋਵੇ, ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਏਲੀਅਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲਿੰਗ ਤਗੜੀ ਸੀ। ਹਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਹਸਨੈਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯੰਗ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ, ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਪੈਦ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਅੱਗੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਸਭ ਦਾ ਇਹ ख्वाब, ਸਭ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। PCB ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇਹਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰ।